வாட் இஸ் லீவரேஜ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, இப்போ வந்து நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ்ல levered firm, unlevered firm ன்னு ரெண்டு பார்த்தோம். அதாவது levered firm will have debt as part of its capital structure. Unlevered firm is an all equity firm. அது வேற, இந்த லீவரேஜ்ங்கிறது வேற. இந்த லீவரேஜுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, leverage is a measure of risk. Leverage is a measure of risk. அப்படின்னா ஒரு firmக்கு high leverage இருந்தது அப்படின்னா it is having high risk. Low leverage இருந்ததுன்னா low risk. Leverage 0 இருந்தா 0 risk. ஓகேவா? High leverage is high risk, low leverage is low risk. What is the risk are we talking about? Leverage measures the impact of fixed cost on profit made by the organization. Measures the impact of fixed cost on profit made by the organization. So, இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு நான் ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி காட்டுறேன். சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் minus this profit is EBIT, earnings before interest and tax. Abna in the fixed cost and operating fixed cost, rent, depreciation, insurance, adala. Okay, va? Right. So this is EBIT minus interest will give you earnings before tax, right? Minus tax will give you earnings after tax. In the absence of preference dividend, it becomes the earnings available to preference shareholders. Preference dividend illena, and the earnings after tax மொத்தமாவே equity shareholders க்கு போகக்கூடிய earnings. ரைட்டா? சரி. இப்ப இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நான் கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் கொடுக்கிறேன். இப்ப sales is rupees 1 lakh. Variable cost is, say, suppose 60%. Say it is 60,000. Contribution is 40,000. Fixed cost 10,000 வச்சுக்கோ. EBIT is 30,000. ஓகேவா? இப்ப நான் என்னோட சேல்ஸ் 1,50,000 அப்படின்னு நான் மாத்தீங்க, என்னோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? வேரியபிள் காஸ்ட் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா மாறும். So 1,50,000 60% will be 90,000. 1,50,000 60% is 90,000. Yes, 90,000. So contribution becomes 60,000. Fixed cost maruma? Fixed cost maradu. So fixed cost remains the same, 10,000. Abdina ennoda earnings enna arudhu? 50,000 arudhu. So ennoda sales increase aachuna, fixed cost remaining the same, ennoda earnings increase agum. சரி, இந்த 1,50,000 இல்லாம நான் 2 lakhs வச்சு போடுறேன்னு வச்சுக்கோ. அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு கிளீனா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இப்ப இந்த 1,50,000 இல்லாம லெட் மீ டேக் இட் ஆஸ் 2 lakhs. இது சும்மா ரேண்டம் நம்பர்ஸ் தான், சம் போடுறச்சே உங்களுக்கு பெட்டரா புரியும். சரியா? சரி, இப்ப சேல்ஸ் வந்து 2 lakhs அப்படின்னா என்ன ஆகுது? சேல்ஸ் வந்து 2 times இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சேல்ஸ் 2 times இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வேரியபிள் காஸ்டும் 2 times இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா அது ப்ரொபோர்ஷனேட். So இங்க 80,000 ஆகுது. Fixed cost வந்து 10,000 remains constant. அப்படின்னா is my EBIT multiplied by 2 times or something more than 2? அப்படின்னா the impact of fixed cost is sales 2 times increase ஆச்சுன்னா earnings 2 times increase ஆகாது, multiple times increase ஆகும். ஓகேவா? இத இந்த நம்பரே இல்லாம கூட போடலாம். எப்படி போடலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, this fixed cost is what you call as operating cost. In the example of this fixed cost can be rent, depreciation, insurance, etc. Okay. So in the fixed operating cost creates an impact from contribution to EBIT. In the fixed cost நான் என்னன்னு சொன்னேன்? Fixed operating cost ன்னு சொன்னேன். அப்படின்னா அந்த fixed operating cost வச்சு மெஷர் பண்ற leverage is called as operating leverage.
operating leverage is measured as contribution divided by EBIT. How much is contribution? 40,000. 40,000 divided by 30,000. 1.333. இப்ப இங்க 30,000 into 1.333 போடுங்க. 40,000 வருது. இருங்க வரேன். 40,000 வருதா? அந்த 40,000 is increase. புரியுதா? So 1.333 times the earnings will increase from the base value. புரியுதா? So that is operating leverage. நான் இந்த ஸ்டேட்மெண்டே போடாம டைரக்டா கூட போடலாம். Where the operating leverage measures the impact of fixed cost on profit made by the organization. So அந்த fixed cost ஓட impact எப்படி measure பண்றோம்னா contribution by EBIT. Okay, so contribution by EBIT போட்டா operating leverage 1.333 வருது. அப்படின்னா EBIT will increase by 1.33 times ன்னு அர்த்தம். புரியுதா? So base value 30,000. அந்த 30,000ல 1.3333 போட்டீங்கன்னா 40,000 வருது. அப்படின்னா what is the increased EBIT? It becomes 70,000. புரியுதா? Right. This is operating leverage. அதே மாதிரி இங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஒண்ணு இருக்கு. இந்த பிக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஐ டோல்ட் யூ பிக்ஸ்ட் ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பிக்ஸ்ட் பினான்சியல் காஸ்ட். வாட் டு யூ மீன் பை பிக்ஸ்ட் பினான்சியல் காஸ்ட்? கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல டெட் இருந்ததுன்னா அந்த டெட்டுக்கு நம்ம பே பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பிக்ஸ்ட் பினான்சியல் காஸ்ட். ஓகேவா? சோ ஃபார் த பிக்ஸ்ட் காஸ்ட் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ். ஒன் இஸ் பிக்ஸ்ட் ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட், இன்னொன்னு பிக்ஸ்ட் பினான்சியல் காஸ்ட். Fixed operating cost in வரும்போது you can give various examples such as rent, depreciation, insurance, etc, etc, etc. Okay, fixed financial cost in வரும்போது interest on debt. As part of capital structure debt இருந்ததுன்னா அதுல பே பண்ற interest is fixed financial cost. சரியா? இப்ப நான் இங்க ரேண்டமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். EBIT 30,000 and 70,000. ஓகே, so let me bring those random numbers. EBIT வந்து 30,000, 70,000. ஓகே, இதுல எனக்கு சப்போஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 1 lakh டெட்ல say suppose 2% is interest. அப்படின்னா இங்கேயும் 20,000 இன்ட்ரெஸ்ட், இங்கேயும் 20,000 தான் இன்ட்ரெஸ்ட். 2,000 வருதா? அப்படின்னா 20% ஜாஸ்தி ஆயிடும். 10% வச்சுக்கோங்க. 1 lakhல 10% இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுக்கோங்களேன். 1 lakhல 10% இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சா இங்கேயும் 10,000, இங்கேயும் 10,000. சோ என்ன ஆகும்? என்னோட earnings before tax, here it is 20,000, here it is 60,000. ஓகேவா? இங்க it so happened that it is proportionate. பட் நான் ரேண்டமா நம்பர்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். ஆனா மோஸ்ட்லி it will not be proportionate. ரைட்டா? இப்ப the impact of interest on the earnings is called as financial leverage. How do you measure financial leverage in கேட்டீங்கன்னா EBIT divide by EBT. EBIT divided by EBT measures financial leverage. So EBIT divided by EBT. எவ்வளோ EBIT? 30,000. Divide by EBT எவ்வளோ? 20,000. So 1.5. 20,000 into 1.5 போடுங்க. 30,000 வருமா? 30 plus 20, 50 வரல. சரி, இது எல்லாமே நான் கொடுத்த ரேண்டம் நம்பர்ஸ் தான். அதனால இதை வச்சு நம்ம போக வேண்டாம். This is the financial leverage. ஓகேவா? Financial leverage is measured as EBIT by EBT. 30 minus 10, 20, 70 minus 10, 60. 30, 70 கரெக்டா தானே போட்டோம்? 30, 70. ஓகே.
So minus interest, which is a fixed commitment, 20 and 60. Okay. So in the EBIT by EBT. EBIT by EBT, 30,000 divided by 20,000, 1.5. EBIT is 1.5 times EBT. 60,000 into 1.5. இல்ல சரி எனிவே இந்த ரேண்டம் நம்பரை விட்டுறலாம், நான் அழிச்சிடுறேன். ஏன்னா லேட்டர் நீங்க காப்பி பண்ணி கழிச்சு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். Financial leverage is EBIT by EBT, okay, which measures the impact of fixed interest cost. Okay, சரி. இப்ப நான் வந்து operating leverage measures the impact of fixed operating cost ன்னு சொன்னேன். Operating leverage measures the impact of fixed operating cost. Measures the impact of fixed operating cost, which is measured as contribution divided by EBIT. Okay, next, financial leverage. Financial leverage, in a random other numbers put so sometimes it doesn't work out. Okay, so financial leverage measures the impact of fixed financial cost on what? On profits. Okay, measures the impact of fixed financial cost on profits, which is measured as EBIT by EBT. எனக்கு மொத்தமா என்னோட பிக்சட் ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட், பிக்சட் பினான்சியல் காஸ்ட் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்தாப்புல எனக்கு இம்பாக்ட் மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கம்பைன்டு லீவரேஜ். இப்போ ஆப்பரேட்டிங் லீவரேஜ்னா பிக்சட் ஆப்பரேட்டிங் காஸ்டோட இம்பாக்ட மட்டும் கால்குலேட் பண்ணும். பினான்சியல் லீவரேஜ்னா பிக்சட் பினான்சியல் காஸ்டோட இம்பாக்ட மட்டும் கால்குலேட் பண்ணும். இதுவே கம்பைன்டு லீவரேஜா இருந்ததுன்னா it measures the impact of fixed operating cost and fixed financial cost. ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணி calculate பண்ணும். Fixed financial cost. So, அதை எப்படி measure பண்ணுவோன்னு கேட்டீங்கன்னா, okay, abdina it is contribution T. I will tell you why is it contribution by EBT. It is because contribution by EBIT into EBIT by EBT. So cancel achina, it is contribution by EBT. So இது வந்து measure the leverages, measure the operating, financial and combined leverages ன்னு சொன்னா நம்ம இப்படி calculate பண்ணிடுவோம். இந்த leverages, it can be represented either as a ratio, அதாவது say suppose 2:1, அதாவது contribution to EBIT 1, 2:1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி இல்லையா, it can be represented as number of times, 2 times or number of times. ரேஷியோவாவும் சொல்லலாம், டைம்ஸாவும் சொல்லலாம். ஓகேவா? இது சப்போஸ் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுத்து அதுல வந்து மெஷர் லீவரேஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா ஆன்சர் போட்டுருப்போம். சப்போஸ் அவங்க டிகிரி ஆஃப் லீவரேஜ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா, டிகிரி ஆஃப் லீவரேஜ் ஆஸ் அ பர்சன்டேஜ் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நான் ஒரு ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா சொல்றேன். அந்த டிகிரி ஆஃப் லீவரேஜ்ல யூ ஹாவ் ஆப்பரேட்டிங், பினான்சியல் அண்ட் கம்பைன்ட் லீவரேஜஸ். அது மூணுத்துக்குமே காமனா நான் ஒரு ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா சொல்றேன். அந்த டிகிரி ஆஃப் லீவரேஜ் சப்போஸ் பர்சன்டேஜ்ல கேட்டா, இட் இஸ் மெஷர்ட் ஆஸ்
percentage change in dependent variable, percentage change in dependent variable divide by percentage change in independent variable, divide by percentage change in independent variable. In the formula mattum ஞாபகம் வச்சுட்டா degree of operating, degree of financial, degree of combined எல்லாத்தையுமே போட்டுறலாம். ஓகேவா? இப்ப திருப்பி நான் அந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் சும்மா ரேண்டமா எழுதுறேன். இப்ப sales minus variable cost is contribution minus fixed cost is EBIT. இப்ப இங்க contribution EBIT அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிறதா fixed operating cost. அந்த லீவரேஜ் தான் நான் ஆப்பரேட்டிங் லீவரேஜ் சொல்றேன். சோ டிகிரி ஆஃப் ஆப்பரேட்டிங் லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது I am bothered about the fixed operating cost which falls between contribution and EBIT. இதுல contribution base பண்ணி EBIT மாறுமா இல்ல EBIT base பண்ணி contribution மாறுமா? contribution base பண்ணி EBIT மாறும். அப்படின்னா இதுல எது டிபெண்டன்ட் எது இண்டிபெண்டன்ட்? Exactly. So degree of operating leverage will be percentage change in contribution. Percentage change in contribution is the same as percentage change in sales. உங்க bookல sometimes in contribution கொடுத்திருப்பாங்க, இல்ல sometimes percentage change in sales கொடுத்திருப்பாங்க. Both means the same. ஏன்னா சேல்ஸ் எவ்வளவு மாறுறதோ வேரியபிள் காஸ்டும் அவ்வளவு மாறும், கான்ட்ரிபியூஷனும் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா மாறும். சோ சேல்ஸ் 100% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கான்ட்ரிபியூஷனும் 100% இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? சோ இட் இஸ் percentage change in contribution divided by percentage change in sales. இதுக்கு நான் இங்க முதல்ல ஒரு ரேண்டம் நம்பர்ஸ் கொடுத்தேன் தெரியுமா? சேல்ஸ் வந்து 1 lakhல இருந்து 2 lakh ஆச்சு, கான்ட்ரிபியூஷன் 40,000ல இருந்து 80,000 ஆச்சு. சோ சேல்ஸ் டபுள் ஆச்சுன்னா கான்ட்ரிபியூஷனும் டபுள் ஆகுது. ஓகேவா? சோ percentage change in dependent variable divide by percentage change in independent variable. Operating leverage in varache, it tends to establish a relationship between contribution and EBIT. மனசுக்குள்ள சொல்லி பாருங்க, contribution depend பண்ணி EBIT வருமா இல்ல EBIT depend பண்ணி contribution வருமா அப்படின்ட்டு. contribution depend பண்ணி தான் EBIT வரும். அப்படின்னா contribution is independent, EBIT is dependent. Percentage change in dependent variable. இதுல எது dependent variable? இதுல எது dependent variable? EBIT. So the degree of operating leverage is percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. புரியுறதா? Next. இப்ப நான் EBIT minus interest will give you EBT. ஓகேவா? சரி, இப்ப EBIT பேஸ் பண்ணி EBT மாறுமா இல்ல EBT பேஸ் பண்ணி EBIT மாறுமா? பேஸ் பண்ணி EBT. அப்படின்னா இதுல எது டிபெண்டன்ட் எது இண்டிபெண்டன்ட்? இண்டிபெண்டன்ட் வந்து EBIT, டிபெண்டன்ட் EBT. Exactly. So degree of financial leverage will be percentage change in dependent variable divided by percentage change in independent variable. புரியுறதா? Next, degree of combined leverage வரும்போது it is degree of operating leverage into degree of financial leverage. ரெண்டத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எடுக்கிறது. அதுல degree of operating leverage is percentage change in EBIT divided by percentage change in sales into percentage change in EBT divided by percentage change in EBIT. So என்ன ஆகுது? EBIT cancel ஆயிடும். You will end with percentage change in EBT divided by percentage change in sales. புரிஞ்சுதா? Right? So leverage அப்படிங்கிறது
It measures the impact of fixed cost on profits made by the organization. Sales 2 times increase ஆச்சுன்னா ப்ராஃபிட்டும் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகாது, அதை விட அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா fixed cost is going to remain constant. It is not just for increase, it applies even to decrease. So sales 2 times decrease ஆச்சுன்னா ப்ராஃபிட் குடுகுடுன்னு இறங்கும். 2 times decrease ஆகாது, 2 times விட அதிகமா டிக்ரீஸ் ஆகும். சோ the increase மட்டும் பார்க்காதீங்க, சேஞ்சா பாருங்க. இன்க்ரீஸ் ஆகவும் இருக்கலாம், டிக்ரீஸ் ஆகவும் இருக்கலாம். சோ அந்த பிக்ஸ்ட் காஸ்டோட இம்பாக்ட ப்ராஃபிட்ல மெஷர் பண்றதுதான் லீவரேஜஸ். சோ அந்த லீவரேஜ் ஹையா இருந்ததுன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹை ரிஸ்க்னு அர்த்தம். சோ மேல போறச்சே நம்ம ஜாலியா பார்ப்போம், கீழே இறங்கறச்சேவும் வேகமா இறங்குங்கிறதான் இண்டிகேஷன் ஆஃப் லீவரேஜ். நீங்க 2 times சேல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, சும்மா ரேண்டமா சொல்றேன், 2 times சேல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ராஃபிட் 5 times இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போமே. சேல்ஸ் 2 times தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆனா ப்ராஃபிட் 5 times இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம். ஆனா சேல்ஸ் கீழே இறங்கிட்டுனா ப்ராஃபிட்டும் 5 times இறங்குமா? சோ அந்த லீவரேஜ் அதிகமா இருக்க 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 தலைக்கு மேல கத்தி. ஓகே, ஹை லீவரேஜ் இஸ் ஹை ரிஸ்க், லோ லீவரேஜ் இஸ் லோ ரிஸ்க். அடக்கமா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. இதே ரொம்ப பீக்ல போச்சு அப்படின்னா டிராப் இருந்தாலும் பீக்ல டிராப் ஆகும். புரியுறதா? இதுதான் கான்செப்ட் ஆஃப் லீவரேஜ். ஓகே, சோ நான் வெறும் ஃபார்முலா ரைட், நான் வெறும் ஃபார்முலா மட்டும் இப்ப சம்மரைஸ் பண்றேன். அந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு வெறும் சும்மா மெஷர் லீவரேஜஸ்ன்னு சொன்னாங்கன்னா, ஆப்பரேட்டிங் லீவரேஜ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட். ஆனா இதுல இருந்து 8 marks கொஸ்டின் எவ்ரி டைம் வரும். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட், வெறும் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா ஆன்சர். ஆப்பரேட்டிங் லீவரேஜ் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் பை EBIT. ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் இஸ் EBIT பை EBT. இத நீங்க ரேஷியோவாவும் எழுதலாம், டைம்ஸ் ஆவும் எழுதலாம். ஓகேவா? தென் கம்பைன்ட் லீவரேஜ். கம்பைன்ட் லீவரேஜ் ஒன்னு ஆப்பரேட்டிங் லீவரேஜ் இன்டு ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் போடுங்க, அப்படி இல்லைன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் பை EBTன்னு போடுங்க. ஓகேவா? இது அவங்க ரேஷியோவா கேட்கும் போது, அதையே அவங்க பர்சன்டேஜா கேட்டாங்கன்னா டிகிரி ஆஃப் லீவரேஜஸ் அப்ளை ஆகும். டிகிரி ஆஃப் லீவரேஜஸ்க்கு பொதுவான ஃபார்முலா is percentage change in dependent variable divided by percentage change in independent variable. இத ஞாபகம் வச்சுட்டாலே மத்த எல்லா ஃபார்முலாவும் will fall in place. Divide by percentage change in independent variable. ஓகேவா? சரி, இப்ப டிகிரி ஆஃப் ஆப்பரேட்டிங் லீவரேஜ் is percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Degree of financial leverage வரும்போது percentage change in EBT divided by percentage change in EBIT. Degree of combined leverage வரும்போது percentage change in EBT divided by percentage change in sales. DOL into DFL. Okay, wow. This is DOL into DFL. Degree of operating leverage into degree of financial leverage. புரிஞ்சுதா? Concept புரிஞ்சு